ചിദംബരം തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. 2008 മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടി നൽകാത്തത് UPA സർക്കാരിന്റെ കഴിവുകേടാണ്. അത് അമേരിക്കയുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് മൻമോഹൻ സിംഗിന് വഴങ്ങേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്ന കുറ്റസമ്മതം മുൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി കൂടിയായ P. ചിദംബരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അന്നത്തെ US സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി, വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി കോണ്ടലീസ റൈസ മൻമോഹൻ സിംഗ് സർക്കാരിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത്. മൗനം പാലിക്കണമെന്നും തിരിച്ചടി നൽകുന്നത് ബുദ്ധിയല്ല എന്നുമുള്ള ആ ഉപദേശം അപ്പാടെ സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ മൗനം പാലിച്ചു, രാജ്യതാൽപര്യം ബലി കഴിപ്പിച്ചു എന്നാണ് P. ചിദംബരത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ. അതേസമയം കുറ്റസമ്മതം വൈകിപ്പോയി എന്ന് BJPയും പറയുന്നു. It did cross my mind that we should do some act of retribution. It crossed your mind? Yeah, it crossed my mind. Okay. I did discuss it with the Prime Minister and other people who mattered. Yes. And apparently the Prime Minister had discussed this even when the attack was going on. I don't know. I can only surmise. And the conclusion was largely influenced by the MEA and the IFS that we should not physically react to the situation, but we should employ diplomatic means. That was the conclusion at that time. And I was told that, but remember, the whole world was descending upon Delhi to tell us that don't start a war. For example, Condoleezza Rice, who was the then Secretary of State, flew in 2 days or 3 days after I took over to meet me and the Prime Minister and to say, please don't react. I said, this is a decision which the government will take. You say that the IFS lobby almost largely it's not a lobby. I didn't use the word IFS, the lobby. IFS people, The they IFS, the influenced the diplomatic final service. decision. Okay, so I just want to quickly, take you through some lines that I read in Shiv Shankar Menon's book. The book that he wrote, Choices Inside the Making of India's Foreign Policy. He mentions what I said. He says, I urged both External Affairs Minister Pranab Mukherjee and Prime Minister Manmohan Singh that we should retaliate and be seen to retaliate to deter further attacks. For me, Pakistan had crossed a line that demanded action. My preferences was overt action against LET headquarters in Muridke and LET camps in POK. He goes on to say that Mr. Mukherjee seemed to agree with the idea. He didn't say anything about you in that book in this context. Yeah, he would not. So I want to know, Mr. I don't know. Chidambaram, you were the Home Minister. What was your view back then? You should ask him. I can't disclose the internal conversations at that time, but I confirmed that the decision was not to retaliate. But what was, like you said, initially you said that you thought we should have retaliated. And this was discussed. And he's the foreign secretary. He was the foreign secretary then. I don't entirely agree with this recollection. Okay. So let's leave it there. Okay. All right. Because, sir, the question again, in hindsight, a lot of questions are being asked. Now that Pahalgam has happened, Operation Sindoor, we've witnessed it. You Hence are questions making repeatedly. you are comparing 2008 with 2025. Yeah. 17 years. Okay. Several things have happened. Therefore, don't compare 2008 and 2025. And why is that? Why would you say don't compare? See, the preparedness of our defense forces, the positioning of the intelligence assets were very different in 2008. Okay. As I discovered in the weeks and months after taking over, after my appointment. Okay. ജിഷ്ണു, P. ചിദംബരം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്?
യെസ്, വിദേശ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി അന്നത്തെ മൻമോഹൻ സിംഗ് സർക്കാർ രാജ്യ താല്പര്യങ്ങളെ ബലി കഴിപ്പിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് നമുക്കിപ്പോഴും വായിക്കാനാവുക. തുടരാം ജിഷ്ണു. അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് ഭാരതത്തിന്റെ ആത്മാഭിമാനം പണയം വെച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് പണയം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള മൗനം പാലിച്ചത് എന്നുള്ള തുറന്നു പറച്ചിലാണ് അന്ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ചുമതല കൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന പി ചിദംബരം ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിന് രാജ്യത്തിന്റെ മനസ്സ് തിരിച്ചടി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. അതായത് UPA ഭരണകാലത്ത് 1ഉം 2ഉം UPA സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഡൽഹിയിലും മുംബൈയിലും ബാംഗ്ലൂരിലുമെല്ലാമായി സ്ഫോടനങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. പക്ഷേ മുംബൈയിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് കറാച്ചിയിൽ നിന്ന് കടൽ കടന്നെത്തിയിട്ടുള്ള ഭീകരർ ദിവസങ്ങളോളം മുംബൈ നഗരത്തെയും രാജ്യത്തെയും മുൾമുനയിൽ നിർത്തി. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുൾപ്പെടെയും 200-ലധികം കൊലപാതകങ്ങൾ, മരണങ്ങൾ, വീരമൃത്യു മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ സംഭവിച്ചു. അതിൽ തിരിച്ചടി നൽകാഞ്ഞത് അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് എന്ന തുറന്നു പറച്ചിലാണ് ഈ വൈകിയ വേളയിൽ, ആ ഒരു വൈകിയ കുറ്റസമ്മതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചിദംബരം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന്, അമേരിക്കയുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സമ്മർദ്ദമുണ്ടായിരുന്നു. US സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയും കോണ്ടലീസ റൈസ് ഭാരതത്തിൽ 3 ദിവസത്തെ സന്ദർശനം നടത്തിയെന്ന് മൻമോഹൻ സിംഗുമായും താനുമായും, അതായത് ചിദംബരവുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഈ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിനൊരു പ്രതികരണം ഉണ്ടാകരുതെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് അമേരിക്ക മുൻപോട്ട് വെച്ചത്. ആ നിർദ്ദേശം അപ്പാടെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മൗനം പാലിച്ചു. കൂടാതെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിച്ചത് നിലവിൽ തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ബുദ്ധിപരമായിരിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് മൗനം പാലിക്കണമെന്ന നാണംകെട്ട നിലപാടാണ് അന്നത്തെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സ്വീകരിച്ചത് എന്ന തുറന്നു പറച്ചിൽ കൂടി, രാജ്യത്തിനോടുള്ള കുറ്റസമ്മതം കൂടിയാണ് പി ചിദംബരം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പുതിയ ഭാരതത്തിൽ പഹൽഗാമിൽ നമ്മുടെ 26 പൗരന്മാരെ ഭീകരവാദികൾ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തിയപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെയാണ് ഭീകരർക്കും അതിന് കൂട്ടുനിന്ന പാകിസ്ഥാനും പുതിയ ഭാരതം, നരേന്ദ്ര ഭാരതം മറുപടി നൽകിയത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മുൻപിലുള്ളതാണ്. പാകിസ്ഥാനിൽ കയറിക്കൊണ്ട് ഭീകര ക്യാമ്പുകളും പാകിസ്ഥാന്റെ സൈനിക താവളങ്ങളും അടിച്ചു തകർത്തുകൊണ്ട് ഇനിയൊരു തവണ കൂടി അതിർത്തി കടന്ന് ഭീകരവാദത്തിന്റെ വിത്തുകളുമായി വന്നാൽ പൂർണ്ണമായും തകർത്തെറിയും എന്ന സന്ദേശം ഇന്നത്തെ ഭാരതത്തിന് നൽകാൻ സാധിച്ചു. എന്നാൽ അന്ന് മൻമോഹൻ സിംഗ് സർക്കാർ അമേരിക്കയുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങിക്കൊണ്ട് മൗനം പാലിച്ചു. നമ്മുടെ സൈന്യം സുശക്തമായിരുന്നു. അതായത് സൈനിക മേധാവി, മുൻ വ്യോമസേനാ മേധാവിയുടെ വാക്കുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പരാമർശങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളിലെയും എല്ലാം തന്നെ വാക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ മനസ്സാക്ഷിയോടൊപ്പം ഉന്നത സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരും മറ്റുദ്യോഗസ്ഥരും പാകിസ്ഥാനും ഭീകരശക്തികൾക്കും കർശനമായ മറുപടി നൽകണം എന്ന നിലപാടിൽ തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനോട് മൗനം പാലിക്കുകയും സൈന്യം മുൻപോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള നടപടികളോട് യാതൊരു തരത്തിലും മറുപടി നൽകാതെ അതിനെ തഴയുന്ന സമീപനമാണ് മൻമോഹൻ സിംഗ് സർക്കാർ നൽകിയതെന്ന് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരും പഴയ സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമെല്ലാം തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. അതുകൂടി തുറന്ന് സമ്മതിക്കുകയാണ്, അത് സത്യമായിരുന്നു എന്നുകൂടി സമ്മതിക്കുകയാണ് പി ചിദംബരം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് എത്രത്തോളം നാണം കെട്ടുകൊണ്ട്, എത്രത്തോളം രാജ്യത്തിൻ്റെ ആത്മാഭിമാനവും നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ മനസ്സും അടിയറവ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം UPA സർക്കാർ, മൻമോഹൻ സിംഗ് സർക്കാർ ഭാരതത്തെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് എന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തുറന്നു പറച്ചിലാണ് പി ചിദംബരം ഇത്തരത്തിലൊരു അഭിമുഖത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അനു, അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് 2008 മുംബൈ ഭീകരാക്രമണം, 2025 പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണം എന്നിവ രണ്ട് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിനോട്, പി ചിദംബരത്തിനോട്. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ രണ്ട് കാലയളവിലെയും, അതായത് UPA സർക്കാരിൻ്റെ NDA സർക്കാരിൻ്റെ കാലയളവിലെ സേനകളെ പോലും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന്. അന്നത്തെ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ നമുക്കറിയാം, മലയാളി കൂടിയായ AK ആന്റണിയാണ്. അന്ന് സൈന്യം സമഗ്രമല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രതികരണമാണ് പി ചിദംബരം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് അന്നത്തെ വ്യോമസേനാ മേധാവിയുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ എത്രത്തോളം സമഗ്രമായിരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല. പക്ഷേ രാജ്യം മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിന് മറുപടി നൽകാൻ തയ്യാറായിരുന്നു, സൈന്യം അതിന് തയ്യാറായിരുന്നു. അതിനുള്ള നടപടികളും പദ്ധതിയും പ്ലാനും സൈന്യത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഭരണകൂടത്തിന് മുൻപിലേക്ക് വെച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ മൻമോഹൻ സിംഗ് സർക്കാർ മൗനം പാലിച്ചു. സൈന്യം എത്രത്തോളം സമഗ്രമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നുള്ളതിനത്ര അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ആയുധങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പക്ഷേ അതിന് അന്നത്തെ ഭരണകൂടം ശ്രമിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് വസ്തുത. കാരണം AK ആന്റണി പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇന്നും നമുക്ക് മുൻപിലുണ്ട്. അതിർത്തി മേഖലകളിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും വികസനവും നടത്തി എന്തിനാണ് വെറുതെ അയൽ രാജ്യത്തെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച് അന്ന് പ്രസ്താവന നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിരോധ മന്ത്രിയാണ് അന്ന് രാജ്യത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സൈന്യത്തെ സമഗ്രമാക്കാൻ അന്നത്തെ സർക്കാർ ശ്രമിച്ചില്ല. പക്ഷേ സമഗ്രമായിരുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും
തിരിച്ചടി നൽകാൻ സൈന്യം തയ്യാറായിരുന്നു. അതിനും മൻമോഹൻ സിംഗ് സർക്കാർ മൗനം പാലിച്ചു എന്നതുകൂടിയാണ് വസ്തുത. അതുകൂടിയാണ് പി ചിദംബരം തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അനു. ശരി ജിഷ്ണു.